స్టూడెంట్స్, నిన్నటి క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి టాపిక్ కీన్సన్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో దానికి ఇక్కడ కంటిన్యూషన్గా మనకి అగ్రిగేట్ సప్లై, అదేవిధంగా అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్, ఒక 3 కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో దీంతో మనకి ఈ 10 మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా నిన్న వరకు చెప్పుకున్నటువంటి వరకు మనం అగ్రిగేట్ సప్లై ప్రైస్ వరకు మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు start from the aggregate demand. Okay, so aggregate demand, aggregate in the sense total. Okay, now aggregate demand we denote with AD. Aggregate demand, the total demand, total demand. Okay, total demand of the commodities produced by the all entrepreneurs at a particular level of employment in the economy. So in the economy at a particular level of employment, produced production untundo dani yokka total demand ni manam emantunam aggregate demand, aggregate total. So aggregate demand means the total demand for, okay, chudandi, aggregate demand, aggregate demand means the total demand, means the total demand of, the total demand of the, for all commodities, for all commodities, okay, for all commodities in the economy, in the economy at a particular level of employment. Okay, aggregate demand means the total demand for all commodities, right, in the economy at a particular level of employment. And this aggregate demand, right, AD is equal to, aggregate demand is equal to C plus I. Okay, right? So మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో మనం ఒక అగ్రిగేట్ డిమాండ్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఫార్ములా అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కన్సంప్షన్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ద కన్స్యూమర్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్స్. ఆఫ్ ద ఫర్మ్స్ మీన్స్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. సో కన్సంప్షన్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ is equal to aggregate demand. So here where AD is equal to aggregate demand, aggregate demand, and the next one C is equal to consumption, consumption, I is equal to investment. Aggregate demand, AD is equal to aggregate demand, C is equal to consumption, I is equal to investment. So aggregate demand means this is the total demand for all commodities in the economy at a particular level of employment. Okay, aggregate demand మన ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో మనం చెప్పాలి అంటే AD is equal to C plus I. So where AD is equal to aggregate demand and C is equivalent to consumption and I is equal to investment. So this is about the explanation of aggregate demand. Okay, so note down this point and then after we will discuss about the aggregate demand price and aggregate demand schedule and aggregate demand curve. Okay, so first note down this video part chesi ila system. So students, so this is about the aggregate demand. Next, aggregate demand price. Aggregate demand price. The next concept is here aggregate demand price, ADP. Right. Aggregate demand price means
it is the expenditure and expected expenditure on the part of the community, right? So aggregate demand and consumption plus investment of consumption, right? Demand of a consumer. ఓకే, కన్సంప్షన్ అంటేనే ఇక్కడ డిమాండ్కి సంబంధించినది. సో ఇక్కడ కన్సంప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఎక్స్పెండిచర్. వస్తువు మనం కొనాలి, నేను కన్స్యూమ్ చేయాలి, నేను ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఎక్స్పెండ్ చేసిన. సో అదే విధంగా వస్తువును తయారు చేయడానికి కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాడు, అండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. సో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. And from the point of the entrepreneurs, it is the expected income. Right? It may be cost of production and the expected profit. So today aggregate demand price means, so aggregate demand price refers aggregate demand price refers to the expected expenditure, right? The expenditure on the part of the community. Part of the community from the point of view of entrepreneurs. It is the expected income. It is the expected income, right? In the brackets, cost of production and expected profit. So aggregate demand price refers the expected expenditure, the part of the community in the view of the consumers, and from the point of view of the entrepreneurs, it is the expected income. So consumers vision expected expenditure. So in the view of the entrepreneurs, it is expected the income, right? It is inclusion of cost of production and as well as expected profit. So this is about the aggregate demand price. Note just one. You will find this assessment. Okay, next, aggregate demand function. Right? Aggregate demand function and aggregate demand function. So aggregate demand function, right? Aggregate demand function. So aggregate demand function. So aggregate demand function, it is a schedule, right, which is showing the aggregate demand price at various levels of employment in the economy. అంటే వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దగ్గర అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో చెప్పేటువంటి ఒక టేబుల్ ని అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? సో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్ అంటే వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, రైట్, ఎట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో చెప్పేటువంటి ఒక టేబులే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్. సో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్, రైట్, ద షెడ్యూల్ షోయింగ్ right, the schedule showing aggregate demand price
the schedule showing aggregate demand price at different levels of employment in an economy is called aggregate demand function. So the schedule showing aggregate demand price at different levels of employment in the economy is called aggregate demand function. అంటే ఈ షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది? అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఈ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దగ్గర చూపించేటువంటి ఒక టేబుల్ నే అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైస్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దగ్గర ఎంత ఉందో చెప్పేటువంటి ఒక టేబులే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, నోట్ డౌన్. సో దీని చేసుకుని మనము చిన్న ఒక టేబుల్ అదే విధంగా ఒక డయాగ్రామ్ తయారు చేస్తాం. సో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్. అగ్రిగేట్ aggregate demand function. The first one is level of employment. Level of employment. Next, in lakhs of workers. Next, aggregate demand price in crores of rupees. ఓకే, సో ఇంకొక మనం తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ 10, 11 ఇంకొక అగ్రిగేట్ సప్లైలో తీసుకున్నాం కదా 13, 14, 15 అదే విధంగా 16, 16 వరకు తీసుకున్నాం. ఓకే, అగ్రిగేట్ డిమాండ్. సో అక్కడ మనం 500 తో స్టార్ట్ చేసాం, ఇక్కడ మనం జస్ట్ 600 తో స్టార్ట్ చేసాం. బట్ అక్కడ వేరియేషన్ 50 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ వేరియేషన్ 25 తీసుకున్నాం, 625. సో నెక్స్ట్ 650. సో 25 ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతున్నప్పుడు డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. వీళ్ళకు అడిషనల్ వీళ్ళు వేజెస్ తీసుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇన్కమ్ సోర్సెస్ కూడా పెరుగుతాయి కాబట్టి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. సో చూడండి, నెక్స్ట్ 675, 700, 725, తర్వాత 750. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ కర్వ్, aggregate demand price curve. Next one, aggregate demand price curve. Okay, with the y-axis, x-axis, origin. So, if I x-axis first one level of employment on x-axis. Level of employment. Next, ఇక్కడ y side aggregate demand price. Okay.
So just if the zero level of employment, aggregate demand will not be zero. కానీ సప్లై విషయంలో ఏమైందంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జీరో ఉన్నప్పుడు సప్లై కూడా జీరో ఉంది. కానీ ఇక్కడ విచిత్రమైందంటే ఇక్కడ జీరో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో కొంత దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద పర్చేసింగ్ పవర్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ పాస్ట్ సేవింగ్స్. ఒకవేళ ఇంత కొంతకాలం పనిచేస్తాం అనుకోండి, ఒక 10 నెలలు పనిచేస్తాం, 2 నెలలు పని చేయలేదు. సో 2 నెలలు ఒక పూర్తి మనం ఇక్కడ ప్రొడక్షనే లేకపోయినప్పటికీ కూడా మన దగ్గర డబ్బులు ఉండవా? మన యొక్క పాస్ట్ సేవింగ్స్ అనేటువంటివి బేస్ చేసుకుని మన యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ కూడా ఎంతో అంత ఉంటుంది. కనీసం మన సబ్సిస్టాన్స్ లెవెల్ వరకైనా మనకి మినిమం నీడ్స్ సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి మనం కొంత పొదుపు అనేది చేస్తాం. సో ఒకవేళ జీరో ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళ పొదుపు అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో తర్వాత దీంతో పాటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఏ. ఎందుకంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ కాలేదు, ఓకేనా? జీరో నుంచి స్టార్ట్ కాలేదు, అయినప్పటికీ వీళ్ళకి డిమాండ్ అనేది ఉంది, ఓకేనా? జీరో లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దగ్గర కూడా వీళ్ళకి ఎంతో కొంత పర్చేసింగ్ పవర్ ఉంది. ఆ పర్చేసింగ్ పవర్ కదా డిమాండ్. సో దిస్ ఈస్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ కర్వ్. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, okay nana. Next concept is effective demand. Effective demand, effective demand, ED, effective demand, right? So what does it mean, effective demand, right? Effective demand is a point where the aggregate supply and aggregate demand equals. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అగ్రిగేట్ సప్లై ఈక్వల్ అవుతాయో, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినటువంటి ప్లేస్ మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. సో ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఏ పాయింట్, ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ వేర్ అగ్రిగేట్ సప్లై and where aggregate demand and aggregate demand AD and aggregate supply AS is equal. Okay, effective demand ante the condition is AD is equivalent to AS. అంటే ఎక్కడైతే AD is equal to AS అవుతుందో దాన్ని effective demand అని చెప్తుంటాం. సో effective demand is a point where aggregate demand equals the aggregate supply. Okay, AD is equal to AS అనేటువంటి పాయింట్ మనం effective demand గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది తొందరగా రాసేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇంతవరకు మనం చేసినటువంటి అగ్రిగేట్ సప్లై అదేవిధంగా అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైజెస్ ఏవైతే వాటన్నిటి మనం మర్జ్ చేసి రెండు కర్వ్స్ ని ఇక్కడ మనం కంబైన్డ్ గా ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ గురించి మనం చెప్తాం. ఓకేనా? సో ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ కు సంబంధించి చిన్న టేబుల్. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్, ఎఫెక్టివ్ రైట్, ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. సో ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ సప్లై ప్రైస్,
ఓకేనా. అగ్రిగేట్ సప్లై ప్రైస్ చూడండి, లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నప్పుడు ఇన్ లాక్స్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇంకొక మనం తీసుకున్నాం సేమ్ యాజ్ యూజ్ వస్తున్నాను. సో అగ్రిగేట్ సప్లై ప్రైస్ ఇన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్, అగ్రిగేట్ డిమాండ్ price, right, in crores of rupees. So ఇది లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, రైట్, ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి. సో ఇంకా మనం తీసుకున్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం జస్ట్ 10 to 16 తీసుకున్నాం. ఎస్, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Okay, so aggregate supply price, first one starting with 500, next 550, 600, next 650, 700, 750 and 800. Next aggregate demand మనం starting ఏకం చేసాం 600 చేసాం. నెక్స్ట్ ఎంత డిఫరెన్స్ చేసాం 25, 625, next 650, 675, 700, 725 and 750. So effective demand means, effective demand is a point where aggregate demand is equal to aggregate supply. So and ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి 500, 600. So 500, 625. సో ఇక్కడ అంటే 14 lakhs of workers ఉన్నప్పుడు both of the aggregate demand and aggregate supply are equal. సో ఇక్కడ దీన్ని మనము AD is equal to AS గా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ ఏంటంటే 700 crores. సో ఇది అంటే ఎక్కడైతే బోత్ ఆఫ్ ద సప్లై అండ్ ద డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్, సో ఇది ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ గా మనం చెప్తుంటాం. సో ఇదే విషయాన్ని మనం డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చూద్దాం. సో ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్, ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. ఓకే, సేమ్ యాస్ ఇస్, ఏం కొత్తగా జస్ట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని రెండు తీసుకొచ్చి జస్ట్ యాడ్ చేసాం అంతే. సో ఇది y యాక్సిస్, x యాక్సిస్ ఆరిజిన్. x యాక్సిస్ తీసుకోవాలి, లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకున్నాం, లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్ ఆన్ ద y యాక్సిస్ సైడ్ both of the aggregate supply price and ADP. So ASP and ADP, aggregate supply price and the aggregate demand price. So first starting with AS curve. So this is, right, this is the curve, AS curve, right, this is N, right. So ఇది AS, ఏం చేస్తుంది మొత్తం యాస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ so this is AD1, aggregate demand. So aggregate demand is consist of C plus I కదా, ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నాం C plus I. AD1 is equal to, సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ కర్వ్ చూడండి, ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా అగ్రిగేట్ సప్లై ఉంది. సో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినటువంటి పాయింట్ E1. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ON1, intersect అయినటువంటి పాయింట్, దిస్ ఈస్ NF. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే కీన్స్ అనేటువంటి వాడు ఏమంటారంటే ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద నేషన్, there is no proper demand for the supply. So when we improve the demand for the commodities, then automatically we will attain the equilibrium, right. మనం ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అటైన్ చేస్తాం ఎప్పుడు, ఇక్కడ సప్లైకి అనుగుణంగా డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు. సో కావాలంటే దీనికోసం ఏం చేయాలి, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఇన్వెస్ట్. సో ఓన్లీ ఇక్కడ కన్సర్వేషన్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో పాటు గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేయాలి. సో అందుకనే హీ షిఫ్టెడ్ ద డిమాండ్ ఫ్రమ్ 81 to 82. సో ఈ యొక్క కర్వ్ ని 81 నుంచి 82 కి షిఫ్ట్ చేసిండ్రు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో లైక్ దిస్, రైట్.
So this is AD2, right? దీంట్లో ఏముంటది, C ఉంటది ప్లస్ I ఉంటది ప్లస్ G ఉంటది, గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటది. సో ఇక్కడ E1 నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది E2 కదా, E2 చూడండి ఇక్కడ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది. ఒకవేళ మళ్ళీ without the changes in the production, if the demand of such goods increases, ఇక్కడ డిమాండ్ మళ్ళీ పెరిగింది అనుకోండి ఇట్లాగే. సో దిస్ ఈస్ AD3. ఆటోమేటిక్ ఏమైతుంది, సప్లై విల్ నాట్ చేంజ్, డిమాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్. డ్యూ టు ద లెస్ సప్లై దాన్ ద డిమాండ్, ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీస్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అనేటువంటి పాయింట్ E3. సో ఒకవేళ ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి ఇది ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్. సో దిస్ ఎక్కడ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చిందంటే ONS దగ్గర. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ASP ADP రెండు ఇక్కడ ఈక్వల్ అయినాయి చూడండి. సో ఈ పాయింట్ E2 అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో NF. సో NF మీన్స్ indicating the full employment of the nation. It's very very important for 10 marks. Okay, note down. వీడియో పాజ్ చేసి